बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदिका मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाई, ग्रह अनुराग जगायते घर पहुँचू भाई। साध संग कर सार रस मैंने पियाय घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। कर पर उठे वे कल रहु कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु कहे मन थिरताई। सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पवे निज घर वासा। या आशा मेरे मन बसे रही चित उदासा, विनय सुन कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागु दाना, प्रेम धार वर खा करो फुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करूंगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागु दाना, प्रेम धार वर खा करो फुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करूंगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। सुकर करूंगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा यथार। बार बार बल जाओ तन मन वारु चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि दो प्रभु। दीनय धीनय नाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दोसरा, अब करो दया परत कृष्ण तुम दर खेती विलाम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव नित परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानविदान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुराधिकं तत्तं न गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु से जगद्गुरु मदात्मा स्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुराजनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमोऽसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं तन्दातितं तन्निषद्रीशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भवातीतं पुनरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। নামের সময় হলো। বন্দী পুরুষোত্তম সত্যানুসরণ পাঠ। শ্রদ্ধেয় বিনয় দা। জয় গুরু। জয় গুরু। শুনতে পাচ্ছেন? আগে হ্যাঁ করুন। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি।
যে খেয়াল বিবেকের অনুচর, তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবে। বিস্তারে অস্তিত্ব হারাও, কিন্তু নিভে যেও না। বিস্তারী জীবন, বিস্তারী প্রেম। যে কর্মে মনের প্রসারণ নিয়ে আসে তাই সুকর্ম, আর যাতে মনে সংস্কার, গোলামি ইত্যাদি আনে ফল কথা। যাতে মন সংকীর্ণ হয় তাই কুকর্ম। যে কর্ম মানুষের কাছে বলতে মুখে কালিমা পড়ে, সেখানে দুর্বলতা, সেইখানেই পাপ। যে সাধনা করলে হৃদয়ে প্রেম আসে তাই করো, আর যাতে ক্রোধতা তার কাছে যেও না। তুমি যদি এমন শক্তি লাভ করে থাকো যাতে চন্দ্র সূর্য কক্ষচ্যুত করতে পারো, পৃথিবী ভেঙে টুকরা টুকরা করতে পারো, বা সবাইকে ঐশ্বর্যশালী, তবে তোমার কিছুই হয়নি। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আগরতলা নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রী নিত্য সুন্দর দেব। জয় গুরু দাদা, আমার সাউন্ডটা ঠিক আছে তো? ঠিক আছে। নেটটা আজকে প্রচন্ড ডিস্টার্ব করছে, প্রচন্ড ডিস্টার্ব। ঠিক আছে। বিকট ভাব তারাবারে তবু করলে ভাব আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব তারাবারে তবু করলে ভার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমার নমস্কার। আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমার নমস্কার। পাপি পাপি দিল ভজন সাধু পুণ্যবান, সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান। পাপি পাপি দিল ভজন সাধু পুণ্যবান, সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান। প্রভৃতি ছিন্ন করে গায়ের নিস্তার, প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমার নমস্কার। প্রভৃতি ছিন্ন করে গায়ের নিস্তার, প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার। বিপদ ভব তারাবারে তবু করলে ভার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমার নমস্কার।
স্বস্তি মুখর ওই মোরা সব শাসন মেনে পরম শত্রু হয়ে বাধে আলিঙ্গনে স্বস্তি মুখর ওই মোরা সব শাসন মেনে পরম শত্রু হয়ে বাধে আলিঙ্গনে ভবের বাঁধন হয় যে সুখে তোমার করুণায় নবীন রাবে জীবন ধারা উন্নতিতে ধার ভবের বাঁধন হয় যে সুখে তোমার করুণায় নবীন রাবে জীবন ধারা উন্নতিতে ধার জীবন করে তোমার দান করুন জীবন সার জীবন করে তোমার দান করুন জীবন সার তুমি তারি ধরে ঠাকুর তোমার নমস্কার বিপদে ভব তারা ধরে তবু কর্ণধার আমার প্রভু পার করুন তোমার নমস্কার আমার প্রভু পার করুন তোমার নমস্কার আমার প্রভু পার করুন জয় গুরু জয় গুরু নিত্য, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু জয় গুরু। বিশাল আছে? বিশাল জানি না, বিশাল হয়তো আজকে জয়েন করতে পারবে না, ও বলেছিল আমাকে জয়েন করবে। ও আচ্ছা, তাহলে বলতে পারবো না আমি। ঠিক আছে ঠিক আছে, হয়তো বা লাস্টে করবো, হয়তো জানি না। ঠিক আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন দীপ্ত সুন্দর মহান্তি ভুবনেশ্বর থেকে। আমি দীপ্ত সুন্দর ভাইকে বলবো। হ্যাঁ, জয় গুরু। এরপরে বিশাল করবে, যদি বিশাল জয়েন করে থাকে। জয় গুরু। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आस
मैंने पाई जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई। দীপ্ত সুন্দর মিউট হয়ে গেছে। गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं, दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं। जीवन तुझको चढ़ायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, ओ तूने कैसा रास रचायो। तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जय गुरु। जय गुरु दीप्त सुंदर, जय गुरु। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी गाना, सुपर। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বিশাল, বিশাল রায়। বিশাল আছে? বিশাল বিশাল ঠিক আছে, বিশাল নেই যেহেতু আমরা তাহলে এবার আলোচনায় চলে যাচ্ছি। এখন আজকের এই সৎসঙ্গে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক, শ্রদ্ধেয় শ্রী অনাদিনাথ ভট্টাচার্য, যেটুকু বলবো আলোচনা করতেন। জয় গুরু জেঠু। জয় গুরু। আগে জয়, আগে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মার শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদের শ্রী শ্রী দাদার শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রত্যেক পূত পাঞ্জাধারী কর্মীদের জানাই সশ্রদ্ধ জয় গুরু।
এবং এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সমস্ত দাদা ভাইদের আমার অশেষ শ্রদ্ধা। এই বর্তমান যে পরিস্থিতি, লকডাউনে আমাদের জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সব সময় দীক্ষা, অধিবেশন এই সমস্ত নিয়ে মশগুল থাকতাম। এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এর মধ্যেও আমাদের যে ঠাকুর পাগল গুরু ভাইদের প্রচেষ্টায় এমন সুন্দর অনুষ্ঠান, সত্যি আমি তাদের সবার মঙ্গল প্রার্থনা করি। যারা এই দুর্দিনেও ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয়। এক বৈষ্ণব কবি বলেছিলেন, অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা, নারদারি বেশ দেব দিতে নরসীমা। যিনি অবাং মনসা পুত্র, মন ও বুদ্ধি যিনি অতীত, তাকে মুখে প্রকাশ করার কারণ সত্য। আমরা চেষ্টা করে যাই, কারণ এটা যাজনের একটা অঙ্গ। ছোটবেলা থেকে গার্জিয়ান, স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে উপদেশ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। কোনো উপদেশই আমাদের চরিত্রে গেঁথে যায়। বার্নার্ড শো একটা কথা বলেছিলেন, man is shaped and fashioned by what he loves. মানুষ যাকে ভালোবাসে ও ঠিক তার মতো হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, আমরা যা ভাবি তা বলি না, যা বলি তা করি না। এই ভাবা বলা করার যে অপূর্ব সমন্বয়, এটা আমরা দেখতে পাই ঠাকুর বাড়িতে। পরম প্রেমময় দয়াল ঠাকুর, শ্রী শ্রী বর্মা, শ্রী শ্রী বর্দা, শ্রী শ্রী দাদা, শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, ঠাকুর পরিবারের সবারই ভিতরে এই একটা জিনিস দেখা যায়, অপূর্ব সমন্বয়, যার জন্য উনাদের উপদেশ তার ভক্তদের অন্তরে গেঁথে যায়। কারণ উনারা করে সিদ্ধ হয়েছেন, তাই উনাদের কথা আমাদের চরিত্রে গেঁথে যায়। যার জন্য যে অজ্ঞাত এক পল্লীতে সৎসঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল, আজকে দুনিয়ার প্রত্যেক কোনায় কোনায় ঠাকুরের জয়গান। ঠাকুর সত্যেন বলেছেন, পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। এরকম তো বহুতই বলে, অনেক শুনি। কিন্তু আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, পাপীদের প্রতি যে কিরকম অত্যাচার হয়। সন্দেহ করে একজনকে ধরে সে নাকি চোর, পিটাতে শুরু করলো। ঠাকুর বাড়িতে দেখেছি সম্পূর্ণ তার দেখেছিল। ঠাকুরের এক ভক্ত, সুপরিচিত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাল্য বয়স থেকেই উনি মাদকাসক্ত ছিলেন। খুব সুন্দর গান গাইতে পারতেন, গান লিখতে পারতেন। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের সমস্ত গান ওনারই লেখা। ঠাকুরকে দেখে উনি মুগ্ধ হয়ে দীক্ষা নিলেন। ঠাকুর অপূর্ব সুন্দর ছিল, তাকে দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে যে রূপ দেখেছি, যৌবনে যে কি ছিলেন কল্পনা করা যায়। হেম কবি ঠাকুরকে দেখে মুগ্ধ হয়ে দীক্ষা নিতে চাইলেন। বললেন, ঠাকুর দীক্ষা নেব, একটা নেই, বহু বছর ধরে আমি মদ খেয়ে আসছি, ওইটা ছাড়তে পারবো না।
ঠাকুর ঠিক আছে, মদ যেন আপনাকে না খায়। বয়সে ঠাকুরের প্রায় সমান সমান, ঠাকুর আপনি করেই বলুন মদ খান, মদ যেন আপনাকে না খায়। উনি খুব ভালো পাঠক ছিলেন। আশ্রমে একদিন ভাগবত পাঠ চলছে, উনি বসে পাঠ করছেন। সেখানে জননী মনমোহিনী দেবী ঠাকুর পরিবারের অনেকেই ছিলেন, ঠাকুর ছিলেন। হঠাৎ উনি করলেন কি, বই টই বন্ধ করে, মাল চাই, আর পারবো না, মাল চাই। উনি আর পাঠ করতে পারবেন না, মদের নেশার চাই বসেছে। ঠাকুরের মা সবাই মনমোহন দেবী বলছেন, বাবা তুমি পাঠ করো, তোমার মদের ব্যবস্থা হবে, চিন্তা করবে না। ঠাকুরকে বলছেন, উনি তো কিছুতেই নারাজ, পাঠ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর গেলেন। সেখানে ঠাকুরের ওষুধের ব্যবস্থা ছিল, যে সেখানে অনেক ট্রিটমেন্ট হতো। ওষুধখানা থেকে বানাম গ্যালেসিয়া নামে একটা অ্যালকোহল পাওয়া যেত, ওইটা এনে মা নিজের হাতে দিলে, খান, খাও বাবা খাও। তারপর উনি খেয়ে আবার পাঠ শুরু করলেন। সেখানে এই দৃশ্য দেখে ঠাকুর তো বলছেন, আমার নামটাই অনুকূল আর সবই প্রতিকূল। অনেকে তো বলেন, কি দশা, গুরুদেব নিজের হাতে মদ খাওয়াচ্ছেন, হই হই কাণ্ড, রই রই ব্যাপার, চারদিকে বিশাল শুরু হয়ে গেল ঠাকুরকে নিয়ে। তখন একটা পত্রিকা বের হতো প্রত্যেক শনিবারে, এটার নাম শনিবারের চিঠি। ওইটার সম্পাদক ছিলেন সদনীকান্ত দাস। উনি একটা বিরাট রসদ পেয়ে গেলেন, পত্রিকায় ছাপা হলো, সৎসঙ্গ এমন এক আশ্রম যেখানে গুরুদেব নিজের হাতে শিষ্যকে মদ খাওয়ান। সমস্ত বাংলায় বিরাট হুলস্থুল পড়ে গেল, দলে দলে মানুষ আসতে শুরু করলো। বাংলার যত সাহিত্যিক, সমাজসেবী, যারা ঠাকুর সম্বন্ধে ভালো কোন ধারণা ছিল না তাদের, সবাই আসলো। আশ্রম ছিল কর্মমুখর, নানান রকম কারখানা, চাষ বাস সবকিছু, তার দেখে সবাই মুগ্ধ যে এখানে তো এরকম কিছু নাই, এরকম সমালোচনা হচ্ছে কেন। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামটা ভুলে গেছি, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ঠাকুর আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু পত্রিকাতে উঠে, তো এখানে দেখে সম্পূর্ণ এখানে সব ভুল, এখানে সব দেখে লোকহিতে সমস্ত কাজ চলছে, এটা কি? ঠাকুর বুঝতে পারলো। ঠাকুর আধশো অবস্থায় ছিলেন, ছটান হয়ে বসেন, তাই নাকি সমালোচনা হচ্ছে, আগে যা শালা পরম পিতার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ঠাকুর মহা খুশি। এই যুগে সমালোচনা নিন্দার ঝড় বইছে। হেমচন্দ্র কবির কানে ওই কথাটা গিয়েছে। উনি যখন সুস্থ হলেন, সবসময় তো মাদকাসক্ত থাকে না, চিন্তা করলেন, কি করলাম, আমার একটা বদ অভ্যাসের জন্য ঠাকুর বদনামের ভাগী হলো, আমাকে একদিনও তিরস্কার করেন না, এটা কি সম্ভব? অনুতাপে জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে একদিন ঠাকুরের শ্রীচরণে লম্বা হয়ে প্রণাম, দয়াল আমায় মাফ করো, এই জিনিস আর আমি মুখে তুলব না। আমাকে তুমি যে হাতে বিষ খাইয়েছ, ওই হাতে তুমি সমস্ত জগৎকে অমৃত খাওয়াচ্ছ, এই বিষ আর আমি খাবো না। আমার জন্য তোমার কলঙ্ক হয়েছে, ঠাকুর আমাকে মাফ করো। এই যে
মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণের এই যে ঠাকুরের অপূর্ব কৌশল, আমরা জীবনে কোনদিন এরকম পাই নাই, শুনি নাই, দেখি নাই। যার জন্য ঠাকুরকে যে আমরা ধ্বনি দেওয়ার সময় বলি পরম প্রেমময়। প্রেমটা মৌখিক নয়, অন্তর থেকে, হৃদয় থেকে মানুষকে, কীট পতঙ্গ, গাছপালা সবাইকে তিনি ভালোবাসেন। ঠাকুর ভাত খাবার সময় হয়েছে, উনি খেতে যাবেন, দেখতেন আম গাছের একটা ডাল কে ভেঙে রেখেছে, টস টস করে এটাতে ফুটা ফুটা রস বেরোচ্ছে। ঠাকুর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, কোন মহাপুরুষ এই কাজ করেছে? ভাত খাওয়া, আর উনি ভাত খাওয়াতে গেলেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উনার চোখে টস টস করে জল পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত এসে ওই গাছের ডালটাকে আবার ব্যান্ডেজ করে তারপর ঠাকুরকে বড়মাকে অনুরোধ করছেন যে গাছের এটা ব্যান্ডেজ করা হয়েছে, খেয়ে নিন। ঠাকুর তো কিছুতেই খাবেন না, বড়মাও নাছুরবান্দা, যাই হোক বড়মার কথায় রাজি হয়ে খেতে গেলেন, কিন্তু ভাতের থাল সম্পূর্ণ উল্টে মাটিতে রেখে ভাত খেলেন রাগের। এত বড় প্রেম, এটা আমরা কল্পনা করতে। ঠাকুরের একটা বাণী আছে, অসীম যখন সসীম হয়ে সীমাতে লয় স্থান, বৃত্তি ভেদি টান হলে তাই দেখবে ভগবান। তিনি অনন্ত, তিনি অসীম, কিন্তু যুগের সন্ধিক্ষণে তিনি সসীম, অর্থাৎ সীমিত একটা দেহের ভিতরে এসে অবস্থান। সেই সীমিত দেহের ভিতরই তার অসীম শক্তির প্রকাশ পায়। আমরা যুগে যুগে দেখেছি, শ্রীরামচন্দ্র রাজা হবেন, সমস্ত অযোধ্যাবাসী আনন্দে উদ্বেল হয়ে আছে, হঠাৎ মা কইকে বাদশাহ দিলেন, সবাই জানা আছে। উনি বললেন না, বনবাসে যেতে হবে। সমস্ত সাজর কান্নায় ভেঙে পড়লো, বাবা কাঁদছেন, মা কাঁদছেন, গুরুদেব বলছেন তোমার যেতে হবে না, না গেলেও তোমার কোনো পাপ হবে না, কিন্তু কর্তব্যে তিনি অচল, পিতৃসত্য পালনে তিনি বনে গমন করেন। এই যে এটাই অসীমের ভিতর সসীমের ভিতর অসীমের প্রকাশ। প্রভু যিশুকে ক্রুসিফিকেশনে প্যারেক ঠুকে ঠুকে মারলো, উনি বলছেন দয়া প্রভু, ওরা জানে না, তুমি তাদের ক্ষমা করো। সেটাই সসীমের ভিতর অসীমের প্রকাশ। আর যখন এরকম অসীমের প্রকাশ ঘটে, তখনই দেখা যায় যুগের একটা নূতন একটা পরিবর্তন আসে, মানুষের মনে পরিবর্তন আসে, মানুষের কর্মের ভিতর একটা সচেতনতা আসে, মানুষ ইষ্টপ্রাণ হয়ে ওঠে। আজকে এই যে ঘোর কলি, যে কলির কথা ভক্ত তুলসীদাস লিখেছিলেন, ধর্ম করম সব दूर हुआ है, पाप हुआ है भारी, गुरु का आज्ञा झूठ हुआ है, जरू का आज्ञा जारी, बाप हुआ है गुलाम बराबर, माँ हुआ है दासी, धन्य कली युग तेरा तमाशा, दुख लगे वो साच कहे तो मारे लाठा, झूठा जगत भुलाए, गुरु से गोली गोली फिरे, मुजिरा बैठल बिचाए, चुर को छुड़े सात को बांधे, प्रदीप को लगो फांसी, धन्य कली युग तेरा तमाशा, दुख लगे। এই কলিযুগ 500 বছর আগের লিখা, এখন সেটা কিরকম ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। সেই যুগে এসে স্বর্গের অমৃত বাণী আমরা পাচ্ছি,
প্রভু শ্রীকণ্ঠে। আর এই ঠাকুরকে কেন্দ্র করে আজকে সমস্ত দুনিয়া, সমস্ত জগৎ জেগে উঠছে। আমরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ি নাই, ঠাকুর চলে গেছেন, কিন্তু আমরা অনাথ হয়ে যাই নাই। দেখে গেছেন তার পবিত্র বংশধর শ্রী শ্রী বরদা, শ্রী শ্রী দাদা, শ্রী শ্রী বাবাইদা সবাই বজ্র মুষ্টিতে সৎসঙ্গকে ধরে রেখেছেন এবং উদ্দাম গতিতে, দুর্বার গতিতে সেই সৎসঙ্গের বিজয় রথ চলছে। এই করোনা ভাইরাসেও আমরা পথে যাই নাই, আমরা দুর্বল হই নাই। যে কোনো গুরু ভাইকে যখন জিজ্ঞেস করি দাদা কেমন আছেন, আগে ভালোই তো আছি। ঠাকুর তো আমাদের বাঁচার বিধান দিয়েই রেখেছে, বলেছেন সকালবেলা থানকুঞ্জটা খেয়েও, মাছ মাংস খেয়েও না, নাম ধ্যান করো, সবাসন করো। এর বিপরীত বেঁচে থাকার কৌশল ঠাকুর অনেক আগেই দিয়েছে। সাধারণ মানুষ আমাকে বলছি আমাদের ভয় কিসের? অসতে আসক্তি থেকে ভয়, সুখ দুঃখ আছে। আমার তো সতের সঙ্গে যুক্ত, আমাদের ভয় কিসের? ওদের কথা শুনলে আমি সত্যি আশ্চর্য লাগে। এটাই পরিবর্তন, এইটাই যুগের পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আমরা আশাবাদী, আমরা ভেঙে যাই না। ঠাকুরের দয়ায় ভালো আছি, ভালো থাকবো। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সবাইকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার আলোচনা এখানে শেষ করলাম। জয় গুরু। জয়গুরু জেঠু, জয় গুরু। খুব ভালো লাগলো আমার কাছ থেকে খুব ঠাকুরের দয়ার কথা শুনতে পেরে। এখন আমি অনুরোধ করব, আমরা এবার সঙ্গীতে চলে যাচ্ছি। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী রুমা চৌধুরী মা, এরপরে শ্রীমতী সুদীপা দাস মা কলকাতা থেকে, আর এখন করবেন শ্রীমতী রুমা চৌধুরী মা আগরতলা থেকে। আমি দুজনকেই বলছি রেডি থাকতে। রুমা চৌধুরী মার পরেই সুদীপা দাস মা করবেন। জয় গুরু। ভক্ত সাধকের লৌহ পরিপ্রাণ, ভক্ত সাধকের লৌহ পরিপ্রাণ, বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ, তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার কোন, আমার প্রিয়াকে বড় রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকের লৌহ পরিপ্রাণ, শয়নে স্বপনে যেন তোমারে পাই, জাগ্রত হয়ে করি তবু সাধনা, শয়নে স্বপনে যেন তোমারে পাই, জাগ্রত হয়ে করি তবু সাধনা, বাঞ্ছিত বেদধন সদা অনুক্ষণ, বাঞ্ছিত বেদধন সদা অনুক্ষণ, নিয়ত ঘুরিয়া থাকো আমার নয়ন। ভক্ত সাধকের লৌহ
ভরি প্রাণ মোর আশা ভালোবাসা ভুকুতি প্রেম তোমারে ঘিরে এখন নিকশিত হয়ে মোর আশা ভালোবাসা ভুকুতি প্রেম তোমারে ঘিরে এখন নিকশিত হয়ে তোমার সেবাতে হয় সকল সাধন তোমার সেবাতে হয় সকল সাধন সার্থক হোক মোর সব তরু মোর ভক্ত সাধকেরা লহ ভরি লীলাময় চির দয়াময় তোমার প্রসাদে হই মুরারির লীলাময় চির দয়াময় তোমার প্রসাদে হই মুরারির ভয় যে তোমার কৃপা হারে করিবে মরণ যে তোমার কৃপা হারে করিবে মরণ তোমার আশিসে হোক সফল জীবন ভক্ত সাধকের লোহ ভরি প্রাণ বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন আমার প্রিয়াকে বলো রাখো শ্রীচরণ ভক্ত সাধকের লোহ ভরি প্রাণ ভক্ত সাধকের লোহ ভরি প্রাণ জয় গুরু জয় গুরু শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে শুরু করে আহা মরি রে আহা মরি রে আহা মরি রে শ্রীকণ্ঠে শোভিছে সদা স্বস্তি বাণী শ্রীমুখে অমৃত ঝরে নাশে মৃত্যু হরি প্রকাশে রূপ হেন সাধ্য হরি প্রকাশে রূপ হেন সাধ্য বলয় বিনিন্দক নয়ন তাহার হরি প্রকাশে রূপ হেন সাধ্য তার বলয় বিনিন্দক নয়ন তাহার রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে রস ঘন রূপে তার
ভুবন মজিছে করুণিত করতল অভয় দানিছে রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে করুণিত করতল অভয় দানিছে নুয়াইছে কত শত ভক্ত চরণে উপস্থিত মনে তারে ভজিছে যতনে লক্ষ লক্ষ নর নারী আহা মরি রে আহা মরি রে আহা মরি রে লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহারি আশ্রিত চরণ যুগল সর্বত্র পূজিত চরণ যুগল সর্বত্র পূজিত নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরায় নয়ন দেখিলে ভোলা নাহি যায় নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরায় চকিতে হৃদয় গলে সেই রূপ ফেরিলে চকিতে হৃদয় গলে সেই রূপ ফেরিলে ক্রমে ভাব মহান হৃদয় সকিলে বক্ষ ভরে আনন্দ লহরে রহি রহি কাঁপে অঙ্গ অঘুমাসি ভরে তীর্থ মহাতীর্থ সে যে ভব পারাবারে তীর্থ মহাতীর্থ সে যে ভব পারাবারে প্রণমি 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 তোমারে প্রণমি তোমারে জয় গুরু জয় গুরু। সুদীপ আমা খুব সুন্দর, ঠাকুরের গান এত সুন্দর, মুগ্ধ হয়ে শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। জয় গুরু। বিশাল কি আছে লাইনে? হ্যাঁ আগে জয় গুরু। জয় গুরু। হ্যাঁ কিন্তু আমি আছি। তুই কোথায়? তোকে এর আগে অনেক ডাকছিলাম। আচ্ছা এখন ঠিক আছে, পড়বি তো? হ্যাঁ ঠিক তুমি যদি আছে, বলো করবো। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ কেন তুই বেরিয়ে যাবি তো আমার নাকি? আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছে? হ্যাঁ ক্লিয়ার আছে ক্লিয়ার আছে ক্লিয়ার আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে করেন আমি শুরু করছি। আগে। তবু আসিনি তুমি
সসীম হয়ে আসিলে ধরা সবারে প্রেম বিলাতে ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারে প্রেম বিলাতে দুঃখ কলুষ সব ভোলাতে আসিলে প্রেম বিলাতে মানুষ জনের শোক মেটাতে জীবন তরি পার করাতে মানুষ জনের শোক মেটাতে জীবন তরি পার করাতে মনে যদি রাখি তোমার দয়াল আমার প্রাণের ঠাকুর আমার দয়াল আমার মানুষ জনের শোক মেটাতে জীবন তরি পার করাতে মানুষ জনের শোক মেটাতে জীবন যদি পার করাতে মনে যদি রাখি তোমায় মনে যদি রাখি তোমায় সব বাধা থেকে পেরিয়ে যায় আসিলে প্রেম বিলাতে সবারে প্রেম বিলাতে দয়াল অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারে প্রেম বিলাতে আসিলে প্রেম বিলাতে মানুষ জনের শোক মেটাতে জীবন তরি পার করাতে 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 মনে যদি রাখি তোমার দয়াল আমার প্রাণের ঠাকুর আমার দয়াল আমার মানুষ জনের শোক মেটাতে জীবন তরি পার করাতে 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 মনে যদি রাখি তোমায় মনে যদি রাখি তোমায় মনে যদি রাখি তোমায় মনে যদি রাখি তোমায় সব বাধা পেরিয়ে যায় আসিলে প্রেম বিলাতে সবারই প্রেম বিলাতে দয়াল অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারই প্রেম বিলাতে আসিলে প্রেম বিলাতে ভালোবাসার পদ দেখালে সৎ পথেতে চলা শেখালে ভালোবাসার পদ দেখালে সৎ পথেতে চলা শেখালে ভালোবাসার পদ দেখালে সৎ পথেতে চলা শেখালে শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই যে হয় শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই যে হয় যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে আসিলে প্রেম বিলাতে সবারে প্রেম বিলাতে ওরে ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথেতে চলা শেখালে 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 শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই
হয়। যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে, যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে, যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে, যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে। ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথেতে চলাতে খালে, ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথেতে চলাতে খালে। শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু, শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু, শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই যে হয়। শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই যে হয়। যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে, যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে, যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে। আসিলে প্রেম বিলাতে সবারই প্রেম বিলাতে, ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়। সবারই প্রেম বিলাতে, সবারই প্রেম বিলাতে, আসিলে প্রেম বিলাতে। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। বিশাল, একদম কাঁপিয়ে দিলে। মানে ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি, মনে হচ্ছে একদম একত্রিত হয়ে সবাই মিলে খুব এনজয় করছি, মানে খুব উদ্দাম কীর্তন, সঙ্গে তুই মৃদঙ্গ বাজাচ্ছিস, দারুণ লাগলো, অসাধারণ। জয় গুরু। জয় গুরু। এভাবে সবসময় যেন তুই আনন্দ দিতে পারিস আমাদেরকে, পরমপিতা রত্ন চরণে প্রার্থনা করি। ঠিক আছে, ভালো তোমরা সবাই থাকবি। খুব ভালো থেকো। জয় গুরু। জয় গুরু। এবার আমরা সৎসঙ্গের একদম লাস্টে পৌঁছে গেছি। এখন আলোচনা করবেন ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক শ্রী অশোক চক্রবর্তী। আমরা সবাই বাবলুদা নামে চিনি সবাই, উনি আমাদের মাঝে আছেন। ওনার কাছে আমার নিবেদন, উনি পরিবেশন করুক ঠাকুরের দয়ার কথা। বাবলুদা, জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, একদম ক্লিয়ার আছে দাদা। আচ্ছা। সমস্ত ইষ্টপ্রাণ দাদাদের এবং মায়েদের আজকে এই বিশেষ সৎসঙ্গে আমার আন্তরিক জয়গুরু এবং প্রণাম। আজকে একটা বিশেষ দিন। স্বাভাবিক সময়ে আমরা এই ভাদ্র পরিক্রমায় ঘরে ঘরে সৎসঙ্গ করে থাকি এবং সবাই একত্রিত হয়ে এই দিনটা উদযাপন করি। আজকের এই সমস্যা জর্জরিত সারা বিশ্বে এটা সম্ভব হয়ে উঠছে না, তাই আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপনারা ত্রিপুরাবাসী তথা সারা বিশ্বের আমরা সৎসঙ্গীরা ঠাকুরের গুণগান করছি। গীতায় আছে যে ভগবানের বাস কোথায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, যেখানে ভক্তরা আমার গুণগান করে সেখানেই আমি বাস করি। তাই আজকে ঠাকুর আমার মনে হয় সারা বিশ্বে সৎসঙ্গীদের প্রাণে প্রাণে জেগে উঠেছে। আজকে আমরা একটা সমস্যা জর্জরিত সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং আমার মনে হয় আমার আচার্যদের, আমার ঠাকুর এবং আমার পূজনীয় এই জিনিসটা বিশেষ করে অনেকদিন আগে থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আপনারা ত্রিপুরাবাসী অতি ভাগ্যবান, বেশ কয়েকবার সপরিবারে নয় প্রায় 3 জেনারেশন সেখানে উপস্থিত হয়ে ত্রিপুরাবাসীকে সত্যি সত্যি পুণ্যভূমিতে রূপান্তরিত করেছে এবং আপনাদের একান্ত প্রার্থনা এবং সাধনা তাদেরকে তৃপ্তি করেছে। আমিও একজন ত্রিপুরাবাসী, পূর্ববর্তী বক্তা আমার
শ্রদ্ধেয় অনাদিতা হয়তো আমাকে চিনতে পারবেন না। আমি অনিমেষ চক্রবর্তীর বড় ছেলে। আমার সত্যি কথা ঠাকুরের প্রথম শিক্ষাটা সেই অনাদিদার যখন স্কুল টিচারি করতেন ত্রিপুরার এক প্রান্তে সাবরুমে, সেখানে ওনার সাথে ওনার পরিচয় হয়েছে। আমি আশ্রমের পাশে আমার থাকতাম এবং প্রতিনিয়ত সেই সৎসঙ্গে গিয়ে আমি ঠাকুর ভোগ দিতাম। আমার সেটা এখনো মনে আছে। অনেকদিন যাবৎ ওনার হয়তো আমার পরিচয় নেই, উনি এখন বৃদ্ধ পর্যায়ে। সত্যি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। ওনার 3 জেনারেশন এখন ঠাকুরের মানুষ হয়ে উঠেছেন। আর এই দিনটার জন্যই হয়তো আমরা অপেক্ষা করেছিলাম। আজকের এই যে সমস্যা জর্জরিত, এই সমস্যা জর্জরিত সমাজেও সৎসঙ্গীতের এটাই হলো সবচেয়ে বড় পাওনা। এবং আমার মনে হয় এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করে আজকের এই সমস্যা পৃথিবীতে নেমে এসেছিল। কারণ আমরা যারা সৎসঙ্গী আছি তাদের কাছে আমাদের এটা সমস্যা নয়, এটা একটা আশীর্বাদ। কারণ আজকের দিনে ঠাকুরকে অনুধাবন করার জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময়, এবং ঠাকুরের যে অনুশীলন অনুশাসন এবং তার যে দর্শন, সেই দর্শনকে উপস্থাপন করার জন্য এবং আমাদের চরিত্রে প্রতিফলিত করার জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময়। কারণ ঠাকুরের যে বিধি, ঠাকুরের যে অনুশীলন, যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি সস্তনী সদাচার, এইগুলি আমরা হয়তোবা নিয়ম মাফিক প্রতিপালিত করি, কিন্তু অনুধাবন করার হয়তো ততটা সুযোগ পাই না। আজকের দিনে আমরা এই লকডাউনে বসে সারা বিশ্ব একত্রিত পরিবার হয়ে ঠাকুরের চরণে সবাই মিলে প্রতিটা ঘরে ঘরে, যে কিছুদিন আগে বাবাইদা আপ্রাণ করে ত্রিপুরাবাসীকে সমস্ত জায়গায় বলে গেছেন যে কি করে সবাই মিলে একসাথে বসে আমরা ঠাকুরের 2 বেলা প্রার্থনা করব, নাম ধ্যান করব এবং ঠাকুরকে নিয়ে চর্চা করব এবং সারাদিন ঠাকুরমুখী হয়ে চলবো, সেটাই মনে হয় আমাদের কাছে আশীর্বাদ। এই লকডাউনের এটাই হলো সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ আমাদের প্রাপ্তি। দেখুন, যুগে যুগে পুরুষোত্তমরা আসেন, যখন ধর্মের গ্লানি হয়, ধর্মকে উদ্ধার করার জন্য মানুষকে প্রেম বিলাতে, এই যে কিছুক্ষণ আগে আপনারা এত ভজন কীর্তন করলেন, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেছি। এটাই মূল কথা, যুগে যুগে পুরুষোত্তমরা আসেন প্রেম বিলাতে। আর এই মাসটা আমাদের কাছে অতি পবিত্র মাস। এই মাসে আরেকজন পুরুষোত্তমের জন্ম মাস। আমরা কিছুদিন আগেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উদযাপন করেছি। হয়তো আমরা জানতে অজান্তে অনেকেই সেই ধর্ম পালন করে থাকি, কিন্তু আমি একজন আইনের ছাত্র, আমার চোখে ঠাকুরের যে ধর্ম এবং এই মহাবিশ্বে অনেক সন্ত মহাপুরুষরা এসেছেন, তাদের যে ধর্ম, তার ভিতরে একটা বিশাল পার্থক্য আমি দেখতে পাই। সেটা আমার নিজস্ব মতবাদ। কারণ অন্যান্য পুরুষোত্তমরা যখন এসেছেন, তাদের সেই সময় উপযোগী যা যা জিনিস সেইটাই সেই যুগে দিয়ে গেছেন। এবং এই যুগে, আধুনিক যুগে যে পুরুষোত্তমের আবির্ভাব হয়েছে, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের যে আসার আবার প্রয়োজন হয়েছে, সেটা আমরা দীর্ঘদিন অনুভব করতে পারিনি। আমরা যারা সৎসঙ্গীরা আছি তারা হয়তো কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছি। এবং শ্রী ঠাকুর এটা বহুদিন আগে থেকে এই আজকে দুর্দিনের কথা বা তার থেকে আরো বেশি দুর্দিনের কথা বলে গেছেন। কিছুদিন আমরা জানি গত 4-5 বছর যাবৎ আচার্যদেব নিজে স্বয়ং এবং শ্রী পূজনীয় বাবাইদা এবং তার পরিবারের সমস্ত সদস্যরা চারিদিকে ছোটাছুটি করে প্রচুর দীক্ষা দিয়েছেন এবং সমস্ত ঋত্বিক দাদাদের, কর্মীদের, যাজকদের, যেখানে যেখানে উৎসব হয়েছে ত্রিপুরাবাসীদের বিশেষ করে অনেক টার্গেট দিয়ে অনেক দীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, অনেক সস্তুনির ব্যবস্থা করেছেন। আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল বেশ কিছুদিন যাবৎ বাবাইদার জেলের সেই পরিক্রমায় যোগদান করার জন্য। আমি দেখেছি কত ভক্ত সমাগম হয়েছে, কত দীক্ষিত হয়েছে, কত সস্তুনি হয়েছে। এই লকডাউনে কিছুদিন আগেও নর্থ বেঙ্গলে, বাঁকুড়ায়, আসানসোলে প্রচুর পরিমাণে দীক্ষা হয়েছে, সস্তুনি হয়েছে। ত্রিপুরায়ও প্রচুর পরিমাণে দীক্ষা হয়েছে। তখন হয়তো ভাবতে পারিনি
কেন এত এত দীক্ষার প্রয়োজন ছিল, কেন এত এত সস্তনির প্রয়োজন ছিল। ওনারা তো এই দর্শন ওনাদের কাছে জানা ছিল। তাই ঠাকুরের প্রতিলিপি হলেন আচার্যদের, আচার্য পরম্পরা বংশধর, তারা ঠাকুরকেই বহন করে চলেন, ঠাকুরের আদর্শই বহন করে চলেন, ঠাকুরের দর্শনই বহন করে চলেন। তাদের নিজস্ব কোনো মতবাদ নেই। তাই ঠাকুরকে উপস্থাপনা করার জন্য তাদের শরণাপন্ন হই আমরা, তাদেরকে দর্শন করি, ঠাকুরের দর্শন আমরা তৃপ্তি পাই। ওনারা বুঝতে পেরেছিলেন যত বেশি করে দীক্ষা দিতে পারবো, যত বেশি করে সস্তনি নিতে পারবো, সদাচার ব্রত হয়ে চলতে পারবো, তাহলে হয়তো এই আজকে দুর্দিন থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা রাস্তা আমরা খুঁজে পাবো। তাই বলছি আমরা অনেক বেশি সৌভাগ্য যারা আমরা সৎসঙ্গে ঠাকুরকে উপস্থাপন করার জন্য এবং ঠাকুরের কথাগুলি অনুধাবন করার মতো। আমরা হয়তো অনেকটাই বাহিরমুখী হয়েছিলাম, ঠাকুরকে নিয়ে আমরা অনেক বড় বড় উৎসব করেছি, অনেক কিছু করেছি, কিন্তু অন্তর্মুখী হওয়ার আমরা অতটা সুযোগ পাইনি। আজকের দিনে আমরা অন্তর্মুখী হওয়ার অনেকটাই বেশি সুযোগ পেয়েছি। আমরা সবাই এখন ঘরবন্দি হয়ে আছি, আমরা সপরিবারে এই দেখুন 3 জেনারেশন এখন দেখলাম, অনাদিদার ছেলে হয়তোবা নাতি, তারা একসাথে বসে দাদুর মুখে ঠাকুরের গুণগান শুনছে। সেটা কি কম বড় কথা? এটারই সে আজকের দিন আমরা অপেক্ষা করেছিলাম অন্তর্মুখী হওয়ার জন্য। আমরা সবাই মিলে আজকে ঠাকুরের যে অনুশীলন অনুশাসন ঠাকুরের যে মূল বক্তব্য ছিল যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি সস্তনি সদাচার প্রাণ হয়ে ওঠা, আজকে সেটা আমরা করার অনেকটাই সৌভাগ্য হয়েছে। আমরা সব পারিবারিক 2 বেলা প্রার্থনা করার সুযোগ পাচ্ছি, সত্যানুসরণ পাঠ করছি, নিজেরা একসাথে বলে ঠাকুরকে অনুধাবন করার অনেকটাই বেশি সুযোগ পাচ্ছি, যেটা স্বাভাবিকভাবে এতদিন আমাদের সম্ভব হয়ে উঠতো না। আমরা গুরু ভাইরা অনেকের খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছি, অনেক মন্দির থেকে এই দুর্দিনে অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছি, সেটা আমার কাছে অনেক খবর আছে। আমরা অনেকে যেটা সত্যিকারের দীক্ষার দিনে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমরা বাস্তব কর্মে বাক্যে অর্থে প্রতিপক্ষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো, আমরা সেটা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেই প্রতিজ্ঞা অনেকটাই হয়তো আজকের দিনে আমরা করতে পেরেছি। এবং সেটা একমাত্র তাদের জন্যই যারা আমাদের আচার্য পরম্পরার আদর্শ আমাদের দেখিয়ে গেলেন। ঠাকুরের যে দর্শন, সত্যিকারের যে দর্শন, সেটা আমাদের অনুভব করে গেছিলেন। আমাদের আপনারা ত্রিপুরাবাসী, বিশেষ করে আমিও অনেক সৌভাগ্যবান যে বাবাইদার বিশেষ নজর ত্রিপুরাবাসীর প্রতি আছে। তাই আরো করে উনি দীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, বড় বড় উৎসবের ব্যবস্থা করেছেন, কারণ এই দুর্দিন থেকে ত্রিপুরাবাসীরা যেন আমরা অনেক মুক্তি পাই তার ব্যবস্থা করে গেছেন। দেখুন সমস্ত সময়েই সেই পন্থাগুলি ছিল, আমরা হয়তো বিগত 800-1000 বছর সেইগুলো এই সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছিল, এবং আচার্য পরম্পরা, দীক্ষার পরম্পরা, সৎসৈনী এবং ইষ্টবৃত্তি এগুলি আমাদের সমাজে সবগুলোই বর্তমান ছিল। ঠাকুর নতুন কিছু দিয়ে যাননি, ঠাকুর শুধু সেই সনাতন ধর্মকে আবার পুনঃপ্রবর্তন করে দিয়ে গেছেন আধুনিক ভাবে আমাদের প্রতি ঘরে ঘরে। তাই আমরা অনেক বেশি সৌভাগ্যবান। বাকি যারা ধর্মপ্রাণ, আমি মনে করি যারা ঠাকুরকে পায়নি তারাও ধর্মপ্রাণ, তারাও ধর্মকে মানে এবং আমরাও ধর্মকে মানি। কারণ ধর্ম মানে হলো বিইং এন্ড বিকামিং। যারা অস্তিত্বের পূজারী তারাই ধার্মিক, তারাই ধর্মকে মানে। যে নিজেকে বুঝতে পারে, নিজের অস্তিত্বকে মানে, সেই ধর্মপ্রাণ। ঠাকুরের ভাষায় সেটাই ধর্ম। ঠাকুরের ধর্ম আর অন্যদের ধর্মের সাথে ফারাক হলো, ঠাকুর ধর্ম বলতে বুঝিয়েছেন সংসার ধর্ম, মানুষের ধর্ম, মানবিক ধর্ম। যেই ধর্ম আমার জীবনে কাজে লাগে, আমার সংসারে কাজে লাগে, আমার ব্যক্তিগত জীবন তৈরি করে, আমার চালনায়, আমার চলনে তা প্রতিফলিত হয়, সেটাই হলো ধর্ম। ফলিত বিজ্ঞান, যা বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের সংস্পর্শে আমার ধর্মকে বিস্তার লাভ করে। আর অন্যদের ধর্ম হলো অনেকটাই পুঁথিগত ধর্ম, অনেকটা মূর্তি পূজা। তারা হয়তো মন্ত্র তন্ত্র পাঠ পূজা যজ্ঞ হোম যন্ত্র এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেই বা জীবনের কখনো কখনো সেই উৎসবগুলি প্রতিপালিত করেই তারা ধর্মকে প্রতিপালিত করে। কিন্তু আমার ধর্ম হলো সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত, জীবনের যতদিন বেঁচে থাকবো 365 দিন, আমার যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিনই আমার ধর্ম, ততদিনই আমার পরম পুরুষ
পরমের সাথে আমি যুক্ত থাকবো, সেটাই আমার শিডিউল দিয়ে গেছেন পুরুষোত্তম। বর্তমান যুগে জানতেন আমরা কত চঞ্চল, কত ব্যস্ত কর্মজীবনে থাকি, তার জন্য সহজ সরল করে আমাদের এই বিধিবিধান দিয়ে গেছেন। আমরা দেখুন প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই পুরুষোত্তমের সাথে যুক্ত হই, আমরা ইষ্টভীতির মাধ্যমে আমরা ঠাকুরের সাথে যুক্ত হয়ে থাকি। যজন যাজন ইষ্টভীতি সদাচার পালন করা তখন থেকেই শুরু হয় এবং সারাদিন ব্যাপী আমরা ঠাকুরের সাথে যুক্ত হয়ে থাকি। দেখুন আজকে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এই পৃথিবীকে শোষণ করে যাচ্ছি এবং তাকে কিন্তু প্রতিপালিত করার চেষ্টা করিনি। ঠাকুর কিন্তু সেই প্রতিপালিত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা যে ইষ্টভীতির মন্ত্র পাঠ করি, আমরা হয়তো অনুধাবন করি না, অনেকেই হয়তো ইষ্টভীতি করি, আমরা সবাই ইষ্টভীতি করি কিন্তু অনুধাবন করি না। ইষ্টভীতির মন্ত্রেতে আছে জীব জগত জীবন কারণ। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা জীব, প্রত্যেকটা জগতের, প্রত্যেকটা জিনিসের পরিপুষ্ট করি, তাকে পুষ্ট করি, তাকে পুজো দেই। সেটাই হলো আমার ইষ্টভীতি, সেটাই হলো আমার গুরুর প্রতি আগ্রহ। গুরুকে ভরণ করা, ইষ্টকে ভরণ করা, মঙ্গলের অধিকারীকে ভরণ করা। সেটা যদি আমরা অনুধাবন করি দেখবেন আজকে যে পরিবেশকে আমরা যেভাবে দূষিত করেছি, আমরা পরিবেশকে যেভাবে শোষণ করেছি, বায়ু থেকে, জল থেকে, পরিবেশ থেকে, সব থেকে আমরা শোষণ করেছি, নিয়েছি, কিন্তু তাকে কোনো ফেরত দেয়নি। আর সেটা যখন ভগবান পুরুষোত্তমরা আসেন, তারা কিন্তু শুধু মনুষ্য জগতের জন্য আসেন না, তারা প্রত্যেকটা জীব জগতের জন্য আসেন। তাই ইষ্টভীতির মন্ত্রে দেখুন জীব জগত জীবন কারণ। প্রত্যেকটা কারণের জন্যই ঠাকুরকে আমরা মানি, প্রত্যেকটা জীবের জন্যই, প্রত্যেকটা বস্তুর জন্যই আমরা তার পুজো দেই, সেবা দেই। সেটাই আমার ঠাকুর ইষ্টভীতির মাধ্যমে করেছেন। সেটা কিন্তু যুগে যুগে ছিল, সেটা হয়তো প্রতিদিনকার ব্যবস্থায় ছিল না। প্রত্যেকে আমরা জানি গুরুগৃহে যেতাম, গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতাম, আচার্যের সান্নিধ্যে বসে শিক্ষা অর্জন করতাম। সেই জিনিসটা আবার উনি আধুনিক ভাবে পুনঃপ্রবর্তন করে দিয়েছেন। আমরা আচার্যের সন্নিধানে বসে সেই পুরুষোত্তমের শ্রী ঠাকুরের তার দেওয়া, তার অনুশীলন, তার দর্শন প্রতিফলিত করে আমাদের প্রতিদিনকার উপযোগী করে উনি দিয়েছেন। আমাদের সমস্যা জর্জরিত জীবনে আমরা কি করে চলবো তার প্রতিফলিত একটা বাস্তব একটা দিক আমাদের নির্ণয় পাই এই আচার্য পরম্পরার মাধ্যমে। এটা যুগে যুগে চলে আসছেন, আমাদের কোনো ভয় নেই। আমরা আরেকটা সৎসঙ্গীতে আমরা আরো ভাগ্যবান, কারণ হলো কোনো পুরুষোত্তম এরকম আচার্য পরম্পরা দিয়ে যাননি। আচার্যরা ছিলেন হয়তো, কিন্তু তাদের বংশগত বা তার ঔরসগত কোনো আচার্য আমরা এতদিন পাইনি। আমরা পুরুষোত্তম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে ধরে তার বংশগত ঔরসগত আচার্য পরম্পরা পেয়েছি। আমরা অনেকটাই বিপদমুক্ত, কারণ যখন পুরুষোত্তম চলে যান তার যে দর্শন, তার দর্শনে হয়তো অনেকটাই বিকৃত এসে যায়। সেই ঠাকুরের দর্শনে বিকৃত আসার কোনো সম্ভাবনা নাই। আরেকটা জিনিস ঠাকুর করে দিয়ে গেছেন, ঠাকুর কোনো নিজস্ব মত বা পন্থ বা সমাজ তৈরি করে দিয়ে যাননি। ঠাকুরকে ধরে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বৃদ্ধি ঘটার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন। যে হিন্দু সে হিন্দু হবে, যে মুসলিম সে মুসলিম হবে, যে খ্রিস্টান সে খ্রিস্টানই হয়ে থাকবে, যে যাকে মানে সে তার মতনই হয়ে উঠবে। তার বৈশিষ্ট্য অপূরণীয়, তার যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব গুণগুলিকে সেগুলিকে বৃদ্ধি করার যে লাইফস্টাইল বা জীবন পদ্ধতি, সেগুলি ঠাকুর দেখিয়েছেন। সেটা শুধু সাময়িক ভাবে কিছুক্ষণের জন্য বা জীবনের কিছু সময়ের জন্য নয়, আমার জীবনটা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ঠাকুর আমার মিলে আছে। ঠাকুর আমার গার্জিয়ান, ঠাকুর আমার মাতা পিতার মতন, ঠাকুর আমার জীবনের সদস্য, এইরকম ভাব আমার প্রত্যেকটা সৎসঙ্গীদের আছে। সৎসঙ্গীরা ঠাকুরকে আলাদা করে আমরা ভাবি না যে উনি একজন হয়তোবা আমার বাইরের কিছু ভগবান, তাকে আমরা কঠোর ভগবান ভাবি না, তাকে জীবন্ত ভগবান ভাবি। আর জীবন্ত ভগবানের জন্যই আচার্য পরম্পরা রেখে গেছেন ঠাকুর। ঠাকুর আরো জানতেন যে আমরা অনেক বেশি চঞ্চল, তাই আমাদের সাধনার হয়তোবা আমরা সন্ন্যাসী হতে পারবো না বা নির্দিষ্ট সময়ে আমরা ব্রহ্মচারী হতে পারবো না। তার জন্য উনি সংসারের সমস্ত ব্যবস্থাগুলি করে দিয়ে গেছেন। আধুনিক যুগের মতন করে যা যা প্রয়োজন তাই উনি দিয়ে গেছেন। আমরা যজন যাজন ইষ্টভীতি সৎসঙ্গী সদাচারের মাধ্যমে আমরা ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারি।
নির্দিষ্ট বয়সে যারা দীক্ষা নেই, আমরা সেটা কিন্তু এইগুলির মাধ্যম দিয়ে আমরা ব্রহ্মচর্য পালন করি। আমরা জানি সমাজে 4টে স্তর ছিল: ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। আমি একজন ব্রাহ্মণ সন্তান হিসাবে কিছু কিছু পুঁথি পুস্তক পড়েছিলাম, সেখানে দেখেছি ব্রহ্মচর্য যারা পালন করে তাদের সবাইকে গৃহস্থ জীবনে যাওয়ার অধিকার ছিল না, গুরু তার নির্দেশ দিতেন না, এবং এই গৃহস্থ জীবন তার সফল হতো না। তাই শ্রী ঠাকুরের বিবাহ নীতিতেও আমরা সেই প্রতিফলিত দেখতে পাই। তার জন্য ঠাকুরের কথাকে যদি আমি এখন প্রকাশ করতে চাই, সে 10 মিনিট, 15 মিনিট, আধা ঘন্টায় সম্ভব না। ঠাকুর একটা বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব যা কিছু আছে সবকিছু মিলিত বস্তু নিয়ে হলো শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম। উনি একটা ইউনিভার্সিটি, তাকে ব্যক্ত করা, তাকে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুর প্রায় 20,000-এর বেশি বাণী দিয়ে গেছেন, প্রায় 100 থেকে 150 বই দিয়ে গেছেন। সেই পুঁথি পুস্তক পড়ে তাকে অনুধাবন করার মতন আমার ক্ষমতা নাই। ঠাকুরের ধর্ম হলো মানুষের ধর্ম, সবাইকে নিয়ে বাঁচার ধর্ম। আমি ঠাকুরের পুঁথি পুস্তক যতটুকু পড়েছি তাতে এইটুকুই আমার অনুধাবন হয়েছে যে বাঁচতে গেলে পরিবেশের শুধু আমি একা বাঁচতে হবে না, সবাইকে নিয়ে আমার সপরিবারিক এবং সমাজকে সবাইকে পরিপুষ্ট করে কি করে বাঁচতে পারি তার ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। তার জন্য আমরা জানি ঠাকুর বিভিন্ন ছড়ার মাধ্যমে সেই উপদেশগুলি দিয়ে গেছেন। তার ভিতরে কয়েকটি ছোট ছোট বাণী হলো, আমরা সেগুলি আমি পড়ছি, দেখবেন সেগুলির ভেতরে ঠাকুরকে কিভাবে আমাদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বলে দিয়ে গেছেন। অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস থাকে, ধর্মে সবাই বাঁচে বারে, সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে, বাঁচতে নরের যা যা লাগে তাই নিয়ে ধর্ম জাগে, ধর্ম বলে তাই নিজে বাঁচা বাড়ায়, যেন অন্যেও যোগান পায়। দেখুন, ঠাকুর কিন্তু একাক ধর্মকে কথা বলে যাননি, কোন সন্ন্যাসীর হয়ে মুক্তির উপায়ের কথা বলে যাননি। উনি সমাজে সবাইকে নিয়ে কি করে আমরা বাঁচতে পারি তার প্রত্যেকটা কথায়, তার প্রত্যেকটা বাণীতে, প্রত্যেকটা পুস্তকে তার দর্শনই কিন্তু এইটাই, তার দর্শনই একটাই। আর একটা কথা আমি আর সংক্ষিপ্ত করে বলছি। ঠাকুর বলেছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে সদ্গুরুর শরণাপন্ন হও, সৎসঙ্গের মনন করো, সৎ নাম মনন করো, আর সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয় করে বলছি, তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। তাই ঠাকুর নিশ্চিত, যারা আমরা সৎসঙ্গে যত বিপদেই থাকি না কেন, আমরা বিপদ থেকে উদ্ধার পাবই। তার মুক্তির উপায় উনি দিয়ে গেছেন, তার সমস্ত কথা বলে দিয়ে গেছেন। পুরুষোত্তম শ্রী ঠাকুর আজ থেকে 133 বছর আগে যা ভেবে গেছেন, এখন বর্তমানে আমরা তার সম্মুখীন হতে পারছি। একটা ছোট্ট আর একটা আমি ঠাকুরের আলোচনা প্রসঙ্গ থেকে একটা কোট করছি, আপনারা হয়তো অনেকেই জেনে থাকেন, তবু আমি শোনাচ্ছি একটু। আজকের এই দুর্দিনের কথা শ্রী ঠাকুর 80 বছর আগে বলেছিলেন। শ্রী ঠাকুর নির্দেশ দেন 1.5 বছরের উপযোগী ধান চাল সংগ্রহ করে রাখা। সে সম্বন্ধে কথা উঠলো 26/12/1942 খ্রিস্টাব্দে। আমরা জানি 1942 খ্রিস্টাব্দে মহাযুদ্ধে বিশ্ব জড়িয়ে পড়েছিল। শ্রী ঠাকুর দেখেন, আমি কতদিন আগ থেকে এসব কথা বলছি, এমন অবস্থা আসতে পারে যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়তো একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, ক্ষুধার্ত অন্ন অমিল হয়ে পড়বে, কিন্তু পেটে তো আর তার কথা শুনবে না, দুটো দানা দেওয়া লাগবেই। তাই চালটা ঘরে থাকলে আর কিছু না হোক, তা ফুটিয়ে দুটো নুন ভাত খেয়েও তো বেঁচে থাকা যাবে। ব্যক্তিগতভাবে জমি কেনা, চাষবাসের দিকে নজর দেওয়ার কথা এই ঋত্বিক অধিবেশনে বলবেন। বিপদের দিনে পরস্পরকে যাতে দেখে এবং প্রত্যেকের খোঁজ খবর নেয়, তা কিন্তু করা একান্ত দরকার। আলোচনা প্রসঙ্গে 4র্থ খণ্ড 204 নম্বর পাতা। দেখুন, পুরুষোত্তম শ্রী ঠাকুর আজ থেকে 80 বছর আগে কিন্তু আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন আমরা কিভাবে চলবো, কিরকম করে চলবো। আজকে প্রায় 5 মাস 6 মাস হতে চললো লকডাউন চলছে, আমরা কর্মচ্যুত
আমরা ঘরে বসে আছি, এই দুর্দিনের কথা আমরা কিন্তু এই আজকের প্রজন্ম আমরা কখনো দেখিনি। যারা হয়তো অনেকটা বয়স্ক তারা হয়তো ৭১-এর যুদ্ধ কি ৬২-র যুদ্ধ দেখেছে, কিন্তু এরকম দিন কখনো তাদের সম্মুখীন আসেনি বা এরকম অবস্থায় পড়তে পড়বে এরকম কখনো আমরা বুঝতে পারিনি। কিন্তু পুরুষোত্তম ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আচার্য যে ওনারা কিন্তু বুঝতে পারতেন এবং বাবাইদা কিন্তু এটা প্রতিনিয়ত আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তার জন্য প্রত্যেকটা আশ্রমে একটা দুর্গ মাফিক তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এই লকডাউনে আমরা যারা ইষ্টপ্রাণ গুরু ভাই আমরা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই সমাজের যে আইন কানুন সেগুলি কিন্তু মেনে চলি, আমরা স্বশাসিত ভাবে চলি। আমাদের কোন সরকার বা গভর্নমেন্ট আমাকে আলাদা করে আইনের প্রণয়ন দিয়ে বাঁচতে পারে না। আমরা যারা ইষ্টপ্রাণ যারা এক আদেশে চলি তারা কিন্তু আইনের আগ্রহেই চলি, আমরা স্বাভাবিক আইনকে মেনে চলি। এটাই আমাদের বড় চিহ্ন বা আমরা সৎসঙ্গী হিসাবে সেটাই আমাদের গর্ব। আজ ত্রিপুরাবাসীকে তো আরো বেশি বাবাইদা আশীর্বাদ দিয়েছেন, আচার্যদেব আশীর্বাদ দিয়েছেন, ২ হাত তুলে তাদের উপর আশীর্বাদ আছে। ত্রিপুরা হলো সৎসঙ্গ রাজ্য, ত্রিপুরাকে একটা মডেল রাজ্য হিসেবে আচার্যদেব গড়ে উঠেছেন এবং তার বিশেষ কৃতিত্ব হলো বাবাইদার, পূজনীয় বাবাইদার। আমি নিজে ব্যক্তিগত জানি প্রত্যেকের উপর নজর আছে, তাই সেই হিসাবে আমি ত্রিপুরাবাসী হিসাবে অনেক বেশি ধন্য। আর বিশেষ সময় নেব না, ঠাকুর সম্বন্ধে বলতে গেলে সত্যি আত্মা তো পরমাত্মার সাথে মিলতে থাকে, আর আমরা পরমাত্মার কথা বলতে এবং আনন্দ পাই, শুনতে আনন্দ পাই। আমরা তাই ঠাকুরের গুণগান করে যাই। তার কোনো অফুরন্ত কথা, তার ঠাকুর এমন সময় এমন কিছু বিষয় ছাড়েননি যেগুলি বলে যাননি আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, আমার সমাজনীতি সম্বন্ধে, আমার অর্থনীতি সম্বন্ধে, আমার রাজনীতি সম্বন্ধে, আমার সমাজতন্ত্র হিসাব সম্বন্ধে, আমার বিবাহ নীতি সম্বন্ধে, আমার শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ে ঠাকুরের পুঙ্খানুপুঙ্খানু বলা আছে। বিজ্ঞানের বিষয়ে ঠাকুর অতি সাংঘাতিক কথা বলা আছে, যা বিজ্ঞানীদের আরো আরো অনেক বছর আসবে। আমি আরেকটা বলতে চাই, আমাদের ঘাবড়াবার কোনো নেই। ঠাকুরের একমাত্র ১৩৩ বছর বয়স হয়েছে, ঠাকুরের এই পুরুষোত্তমের আমরা একমাত্র ১৩৩ বছর পেয়েছি। বাকি যারা পুরুষোত্তম এসছেন তাদের হাজার হাজার বছর হয়েছে, ৫,০০০, ৬,০০০, ৭,০০০ বছর হয়েছে। তারা যেই ধর্ম প্রচার করেছেন সেই ধর্মের অনেক দিন বয়স হয়েছে। তাই পুরুষোত্তমের ১৩০ বছর কিছুই না। ১৩০ বছরে আমাদের আচার্য পরম্পরা আচার্যের নির্দেশে তারা যে ফ্ল্যাগ গ্রহণ করে চলেছেন তাতে অনেক অনেক বেশি আমরা অগ্রগতি করেছি। এই পুরুষোত্তম দেখবেন আজ থেকে যারা আমরা ৪র্থ জেনারেশন ৫ম জেনারেশন, আমি যেইটুকু করতে পারিনি আমার বংশধররা তার থেকে আরো 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 এগিয়ে যাবেন। এটা আমার একান্ত বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস নয়, এটা একদম নিশ্চিত, এটা একদম নিশ্চিত। তাই ঠাকুরকে নিয়ে আমরা আরো হাজার হাজার বছর চলবো, তখন গিয়ে আমরা একটা সৎসঙ্গ জগৎ বা সৎসঙ্গ রাজ্য বা সৎসঙ্গ পরিবেশ আমরা তৈরি করতে উঠতে পারবো। ঘরে ঘরে যেমন আজকে ঠাকুরকে নিয়ে আমরা আনন্দে মেতে উঠেছি, সেরকম সারা বিশ্ব একদিন ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠবে। এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা এবং এটাই আমার প্রার্থনা। তাই প্রত্যেকের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আজকে দুর্দিন থেকে আমরা যেন অতি সত্বর মুক্তি পাই তার আগ্রহ করে ঠাকুর কাছে একান্ত প্রার্থনা জানাই। সবাই আমরা সুস্থ থাকি, মঙ্গলের অধিকারী হয়ে থাকি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু দাদা। হ্যালো, হ্যাঁ জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ জয় গুরু, জয় গুরু। খুব ভালো লাগলো বা খুব সুন্দরভাবে মানে ঠাকুরের দয়ার কথা পরিবেশন করলেন, খুব ভালো। আজকের এই শুভ দিনে যারা সৎসঙ্গ উপস্থিত হয়েছেন এবং যারা হতে পারেননি, পরমদয়ালের আতুল চরণে সবার সর্বাঙ্গীন ইষ্ট-উজ্জ্বল জীবন প্রার্থনা করি। আমরা যেন আমাদের জীবনীশ্বর তিনি যেমনভাবে চলতে বলেছেন তার মতন করে যেন আমরা চলতে পারি, তাকে যেন প্রতিষ্ঠা করতে পারি আমার জীবনে, আমার পরিবার, সমাজ। ঠাকুর যে বলছেন ব্যক্তি জীবন, দাম্পত্য জীবন, পরিবার, সমাজ। তো প্রথমে ব্যক্তিত্ব, তো ব্যক্তিত্বটা যেন তাকে তার মতন করে যেন গড়ে তুলতে পারি। আজকে এই পূর্ণ তালনবমী তিথি আমরা যেন প্রত্যেকেই সংকল্পবদ্ধ হই, হে দয়াল তুমি জগতের অধিপতি, জগৎকে
তুমি সৃষ্টি করেছো, তুমিই রক্ষা করতে পারবে। আমি তোমার সেবা করব, তোমার দয়ায় আমি জীবন পেয়েছি। শ্রী শ্রী দাদা প্রায়ই কনফারেন্সে বললেন যে আমরা যেন মানে তার পথে চলি, তাকে নিয়ে, তাকে প্রতিষ্ঠা করা, কাউকে বাদ দিয়ে নয়। কাউকে যদি বাদ দেই তাহলে নিজেই বাদ হয়ে পড়বো। সবাইকে নিয়ে আপন করে চলার জন্য, সবাই সবার জন্য, সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে, কাউকে বাদ দিয়ে নয়। এই জগতের বুকে তিনি লীলা করতে এসেছেন, আর আমরা সেই লীলার সাক্ষী। আমরা যেমন ভাবে করব, ঠাকুরকে যেমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করব নিজের জীবনে, পরিবারের জীবনে, আমাকে দেখে যারা ঠাকুরের অনুগামী হবে, ঠাকুরের কে ভালোবেসে ঠাকুরের কাছে আসবে, ওইটাই প্রকৃত যাজন হবে। সবাই যেন তার পথে চলতে পারি। এই আজকে এই বিশেষ দিনে একটা সংকল্পবদ্ধ হয়ে আমরা এগুবো। আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যারা, তারাও যেন ঠাকুরমুখী হয়ে চলতে পারে, সেই প্রেরণা দেব। এখানে যারা গুরুজন আছেন সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং উপস্থিত সবারই জয়গুরু জ্ঞাপন করে আমরা সৎসঙ্গ শেষ করে দিচ্ছি। এখন জয়রাধে হবে, জয়রাধের পরে ধ্বনি। আজকে আমরা সবাই জানি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক ডক্টর রাজেশ চৌধুরী দা সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন, অনলাইনের মধ্য দিয়ে আমরা উপভোগ করেছি। রাজেশ চৌধুরী দার পারিবারিক সবার শান্তি, স্বস্তি, সমৃদ্ধি, ইষ্টজল জীবন প্রার্থনা করছি। জয় গুরু। এখন জয়রাধে পরিবেশন করবেন, আমার মেসেজে লেখাটা ভুল হয়েছিল, সুজিত কুমার দে লিখেছিলাম, সঞ্জিত কুমার দে। আমাদের ইষ্টপ্রাণ শ্রদ্ধেয় সঞ্জিত কুমার দে দা জয়রাধে করবেন। এরপর ধ্বনি দেবেন ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক শ্রী কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। জয় গুরু। সঞ্জিত দা। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ সঞ্জিত দা ঠিক আছে। জয় গুরু। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। গোবিন্দ 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 রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা যাতো রে জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে হরি রাম পরম বন্ধু অমর গোবিন্দ গোবিন্দ নামকে মদন গোরে গোবিন্দ 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 করে নাম পরম ব্রহ্ম
রাধে গোবিন্দ 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 वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमार्था जगज्जननी श्री श्री बरमा की जय जय परमार्था जगज्जननी श्री श्री बरमा की जय परमार्था जगज्जननी श्री श्री बरमा की जय गौरदा की जय गौरदा की गौरदा की दादा की दादा की वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जय गुरु जय गुरु